pernah lihat yang mazhar-mazhar itu Nabi Muhammad dalamnya. An-Nabi al-waliyu fil zahir. Al-waliyu fil zahir. Wa huwa an-nabiyyu fil batin. Nabi itu, wali itu pada zahirnya sambatan, majas. Tapi hakikatnya itu yang itu akunya Nabi Muhammad tuh. Makanya contohnya kayak akhirnya. Nah, kita masuk ke lawang. Ini lawang ngarannya, ini rumah. Mula begitu kita menjajak lawang, berarti hanya ke rumah. Bujur kan Pak Jidone? Sambatan aja lawang itu masuk rumah liwat lah. Ini lawang, itu rumah. Kan orang tukang ulah rumah itu, ulah lawang itu kan dari rumah asalnya. Rumah ditabok, gasan kaliwatan lawang ngarannya. Lalu kita menjajak rumah, menjajak lawang, ya kan? Nah. Begitu kita melewati rumah kan, lewat lawang. Begitu kita menjajak di lawang, apa ngarannya itu? Katanya rumah, katanya lawang. Ini hakikatnya roh. Bilanya masuk di lawang, hawaro. Masuk di lawang berarti ya sudah hawaro. Berarti rumah. Bila sudah masuk ke lampu, hawa apa namanya? Hendak kawin. Orang ini salah lihat. Dikira orang bila masuk pintu kada sampai. Padahal bila sudah sampai bila sudah berjajak di pintu kada lain. Jujur. Ya
قطب الأكوان الحبيب السمان قطب كل الأقطاب فاتح للأبواب من أتاه مغفر وحديد الغفران يا الله الرحمن جد لنا بالأمان أكوان الحبيب السمان اسقيني يا شرقي من شراب الباقي بالولي الله الحبيب السمان يا الله يا رحمن جد لنا آمال بالولي قطب الأكوان الحبيب السماء الذي الخطب قد أو كذب أو جفاك الحب المنال يا السماء يا الله حمال جد لنا بالأمان بالولي قطب الأكوان زمان وصلاة ربي دوشة خير نبي وجميع الصحب ثم آل العدنان يا الله يا رحمن جدنا بالأمان بالولي قطب الأكوان السماء لله شيء لله شيء لله شيء لله شيء
شيخ بسمة خاتم الأنبياء البدر المنير سليله سيد الله يا شيخ بسمة صلى الله عليه عبد القادر سيد الله يا شيخ بسمة للمصطفى حمل الذكور الرشدا في عامه كل النساء كرامة للمصطفى حمل الذكور الرشدا في عامه كل للمصطفى حمل الذكور الرشدا ولكم به ظهرت عجائب جمة عنها لقد ضاق النطاق عنها رب يغفر بالصلاة ورحه وأدم على السلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك على الصبح بدا وسيلتنا هو سيدنا فوسيلتنا هو سيدنا والعز لنا بإجابته والعز
المدد يا رسول الله المدد المدد يا حبيب الله الصبر وبدأ طلعتي الصبر وبدأ طلعتي والليل جميل وفرتي والليل جميل وفرتي المدد المدد يا رسول الله المدد المدد يا حبيب الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم قلب الدر علينا فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين عودك الصافي المبرك بردون يوم الشوري ما رأينا العيد حلا بالصورة إلا إليك ما رأينا العيد حلا بالصورة إلا إليك والغمام قد أولد والمال صلوا عليك أشرق البدر إذا فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد وجه السرور وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahum busyra fil hayatid dunya fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'azim. Yang sama-sama kita muliakan para zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang ada di sini maupun di mana-mana. Bil khusus ada Habib Hamid bin Ahmad Al-Kab, kemudian banyak lagi para Habibnya. Kita doakan para Habib dan Syarifah, Allah Ta'ala panjangkan umur, sehatkan badan, qabul segala hajat. Mudah-mudahan berkat beliau kita disenangi oleh datu beliau. Kemudian kita muliakan para guru-guru yang ada di sini maupun yang di mana-mana. Wabil khusus ada Guru Fahmi Basatul rombongan dari sekumpul. Kemudian Guru Ki Haji Nopal baru datang dari umrah beliau yang telah melaksanakan akad nikah di alam mimpi. Kemudian ada Guru Mubarak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini banyak guru-guru ngedapan, ada wali kuning, wali hijau, macam-macam. Mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, badan sehat, kabul hajat, barakah. Juga yang kita muliakan, yang kita agungkan, Sahibul Bait, Bapak Al-Mukarram, Guru Haji Doni, beserta keluarga beliau, istri beliau yang sungguh mendukung acara ini luar biasa. Salah satu termasuk daripada orang yang disayangi Rasulullah SAW. Kita doakan Pak Haji Doni mudah panjang umur, sehat walafiat, kabul segala hajat, bertambah sugih, bertambah barokah, apa kabul sidin. Mudah-mudahan sin rancak ini bertemu Nabi Muhammad, kabul keluargaan, dan mudah-mudahan urusan begini kelusahkan dulu. Kalau benar admin hamuk ngalehna. Kemudian para hadirin wa hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur pada hari ini kita dikumpulkan Allah di tempat ini dalam acara tabarruk juga haul hisaman, kemudian membacakan doa haul atau doa arwah yang telah berpulang ke rahmatullah, yaitu baru saja kurang lebih berapa bulan, 2 bulanan, Mama Sidin Hajjah Rusinah binti Haji Selamat dan Mintu Hasin terdahulu yang laki-laki, yaitu Ayahanda Haji Nanang Subli bin Haji Ahmad. Nah, mudah-mudahan ini ada juga Salbiah binti Idi mamanya kapten. Jadi mudah-mudahan almarhumah nang telah meninggal dunia. Nah, ini ada di hadis apa, salamun alaikum ya, salamun bin Tulus. Mudah-mudahan bin Tulus tulus astagfirullah, matane ngarana kawin macam-macam berat. Mudah-mudahan yang meninggal nang kita bacakan haulnya arwahnya, mudahan kita yakin dan percaya insya Allah orangnya dalam kubur dalam keadaan gembira. Dan insya Allah mudah-mudahan kita doakan kebun kubur Sin menjadi salah satu daripada kebun surga Allah Ta'ala. Kenapa? Itu berkat daripada anak-anak yang soleh. Inya anak nang soleh ini, nah ini dengan berkat anak nang soleh, maka nang dikubur akan diselamatkan. Itu tanda-tanda. Jadi kita tuh kada ragu-ragu lagi nang dibacakan arwah nih, nyata sudah selamat. Karena berkat doa anak nang soleh. Kalau anak nang salah kada mungkin. Anak nang soleh membacakan nang kayak ini. Nah ini alhamdulillah. Makanya jadi contoh kita juga orang-orang yang mengadakan acara kayak ini. Itu dicontoh, mudahan kita kawal juga mencontoh arwah abah mama. Ini kayak Pak Hido ini hampir tiap tahun sih, kalau sama tiap tahun tiap anu yang kasih ini arwahan sini. Kan apa arwah orang itu? Yang di arwah itu nama mati bang lah. Nah itu menang hidup jangan diarwahi, cari ke orang benar ya. Apalagi 6 hari ini kan dimasukkan orang tabarruk Sesaman Al-Madani. Sesaman Madani ini kadang kegampangan kutbul akwan
peguruan, salah satu peguruan Datuk Kalampayan. Nah, ayo Sesaman. Sesaman itu kada mati hidup. Apa dikatakan? Kami para aulia ini jadi dalam kitab itu berpindah ya daripada alam dunia ke alam nang barzah itu. Kami pindah aja, Datuk kada mati. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. Kami ini diberikan rezeki, para aulia itu diberikan rezeki, makanya berkeputusan. Karena ia kena mati hidup, berpindah, bahkan ujar. Guru kita sekumpul bacaan apa gesien? Kalau si wali itu berpindah lebih tajam daripada inya waktu hidup di dunia. Kehidupan di akhirat lebih nahap lagi. Makanya jangan heran kita rancak mimpi guru. Banyak bertemu guru. Dan semalam ada yang ampet itu mimpi guru. Ada yang yakodoh lang guru. Kenapa? Karena sin bisa tatawur, membagi-bagi awak bisa. Kenapa? Karena sin sudah lepas daripada dunia ini, nyaman sudah. Kalau sudah burung keluar pada sangkar, nah nyaman. Ya kalau nyaman itu, bebas, bebas kawan hendak ke sana. Mun kita ini sementara burung kita ini masih di situ. Di situ juga anak bawaan mana umpat. Nah itu. Nah jadi para aulia itu kayak itu, para wali itu kayak itu. Ujar orang juga, ujar orang wali aja madakan kayak itu. Makanya untung benar. Mahal ya. Si jin kada mati hidup. Datuk Kalampayan kada mati hidup. Sesaman Datuk Kalampayan. Si Abdul Qadir para Imam Syafi'i. Ayo. Imam Nopal. Dia mati ya hidup. Wah masih pegagah aja deh. Kau aja. Ayo. Kayak apa dengan Sayyidina Muhammad? Kan cabang-cabang aja ini, mazhar-mazharnya aja. Ada Sesaman, ada Datuk Kalampayan, guru kita, guru sekumpul. Itu mazhar. Wadah benyata. Siapa yang benyata di awak para aulia itu? Kada lain Sayyidina Muhammad. Jadi kita makin berhimat mahal wali, makin melihat nampak Rasulullah. Menampakkan Tuhan, menampakkan Rasulullah itu kadai mati hidup di mana? Lalu wali Allah Ta'ala, aulia-aulia Allah Ta'ala itu kanampakan Nabi Muhammad. Makanya disebut wali itu khalifatu Rasulullah, khalifahnya Nabi Muhammad. Adapun yang di awak khalifah itu adalah imam. Jadi nang imam tu baandak di wadah orang itu ngaranya khalifah. Syekh Saman tu khalifah nang bertindak di awak Saman Imamul A'zam wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Siapa dia? Dia adalah Habibuna Muhammad. Nah, kita menyambung sir Nabi liwat wali pintu Nabi pintu Allah. Akhirnya ini berkat sini tersebar berkat daripada wali. Yang kita mahal abah mama kita tak umpat juga sir wali ada termasuk di wadah abah mama kita. Nang tadinya abah kita kada nyaman jadi nyaman berkat lindungan himayatul aulia, lindungan wali itu. Ayo. Nang tadi kada berduit, nih hari ini aja kita berkat Sesaman. Minimal kita dapat ini kuning sama kuningnya lah. Frangkes. Ini kada mungkin ke situ dulu. Kuning. Hah? Bujur jujur. Sarabak kuning nah. Ayo makan kuning keluar kuning.
Tiada dusta di antara kita ya. Hanya orang yang beriman. Han kayak Pak. Menyambung. Nih anak nang soleh menyambungkan supaya kuitan selamat di kiaunya, dihadirakannya Khalifah Rasulullah, ditahilakannya. Biasnya kita sudah tahu si wali itu berkat Nabi habis dosanya. Si wali itu kada berdosa lagi. Kenapa? Karena berkat Nabi sudah diampuni Tuhan. Makanya wali itu mahfuz. Mun Nabi maksum. Mun ayam mampus. Mau dimakan ya Pak mampusnya. Itu halus juga itu kan. Ini halus lagi nah. Kalau gampang. Dua biji. Mun di sini lah. Di sini gana sih ya. Itu burut merahnya. Ramenya kita besokannya nah, mengesahkan wali. Tak kumpulan bukan orang soleh, ada Habib, ada orang soleh. Nah ampun acara pulang orangnya ya Allah. Membisakha wal wafa takhalaq. Ada sifat Rasulullah yang diandak Tuhan di pada sini. Sifat pemurah. Nih pemurah benar juga. Wah ini habis. Mau baik maksudnya lah. Ayo, man bisa kok. Karena kegampangan. Makanya kita doakan Pak Haji Doni panjang umur sehat loh. Amun sidin mudahan panjang umur. Kedua saya kan meninggal pindah aja nggak bingung lagi cari kita. Mudahan sampai 100 lagi umur. Nyaman. Bini boleh. Bah, kamu orang benar. Ojo ke susu. Nah ini untungnya kita mengisahkan mereka itulah, mengisahkan mereka ini. Jangan kita amun buhan Wahabi kan. Buhan wow, di sini kan ada bang lah. Mungkin ada suruh boleh kejam ada. Buhan wow kan, wow. Allah ini. Ini kan dipercaya wali-wali ini. Nah, Julun, coba kita pikirkanlah. Kita boleh guys, ada belum kan juga. Amplopnya sudah ada juga. Menunjuk orang. Coba pikirkan. Itu kan kita ini melihat yang mazhar-mazhar ini. Itu Nabi Muhammad dalamnya. An-Nabi al-waliyu fil zahir. Al-waliyu fil zahir. Wa huwa an-nabiyyu fil batin. Nabi itu, wali itu pada zahirnya sambatan, majas. Tapi hakikatnya itu yang itu akunya Nabi Muhammad tuh. Makanya contohnya kayak akhirnya. Nah, kita masuk ke lawang. Ini lawang ngarannya, ini rumah. Bola. Begitu kita menjajak lawang, berarti hatinya udah ke rumah. Bujur kan Pak Jidone? Sambatan aja lawang itu masuk rumah liwat lah. Ini lawang, itu rumah. Kan orang tukang ulah rumah itu, ulah lawang itu kan dari rumah asalnya. Rumah ditabok, gasan kaliwatan lawang ngarannya. Lalu kita menjajak rumah, menjajak lawang, ya kan? Nah. Begitu kita melewati rumah kan, lewat lawang. Begitu kita berjajak di lawang, apa ngarannya itu? Katanya rumah, katanya lawang lagi ini hakikatnya roh. Bilanya masuk di lawang, hawa roh. Masuk di lawang berarti ya sudah hawa roh. Berarti rumah. Bila sudah masuk ke lampu hawa apa katanya? Hendak kawin. Orang ini salah lihat. Dikira orang bila masuk pintu kada sampai. Padahal bila sudah sampai bila sudah berjajak di pintu kada lain. Jujur.
Bila sudah mengikuti kaca, bila sudah mengikuti gelas, hakikatnya mengikuti. Bila sudah mengikuti diminum. Iya kah? Iya kah? Bila kita masuk di pintu Nabi kesamaan, berarti bila sudah masuk hawa siapa? Hawa Rasulullah. Bila masuk ke Nabi, hawa Allah Ta'ala. Tapi Nabi juga, Tuhan juga. Cuma di sini itu menyatakan tuh, jelasnya kebesaran Tuhan itu nampak pada di wujud Nabi Muhammad. Ya kah? Makanya malam kita ini besokan ini nasi untung bener deh. Kita ini masuk hakikatnya di hadrat Nabi Muhammad. Liwat seseman. Membawai orang meninggalnya. Umat ini meninggalnya. Yakin banget ahli surga baratannya. Insya Allah abah-abah kita nih nang meninggal kita umpat juga hadir di sini. Mama kita yang sudah meninggal dapat juga dikubur berkat anak sidin. Termasuk ulun bisi abah. Insya Allah abah kita selamat baratan. Karena kita hadir di sini. Kisahnya mana Pak Haji Doni? Padahal wadah seseman di sini. Kisahnya mana Pak seseman? Padahal wadah Rasulullah. Karena mana ada seseman itu disujud kalau kerja berkatnya Muhammad berarti wujud seseman. Nur Muhammad. Gampangan. Nah itu nang paguran itu kalampayan tuh nasi. Makanya bukan kita di Kalimantan Selatan nih bilang turuk salawat barataan ya. Karena dari seseman langsung daripada hadat Rasulullah. Karena gampangan seseman itu guru barakah. Tahu ya kalau pian? Seseman lain yang tadi kan sahabat baca lain. Untung mana sudah selamat dulu sudah. Bila haji salamun. Selamat sudah. Ngarang selamat sudah. Berkah seseman. Ayo kita insya Allah selamat barataan di Pak. Akhirnya gampang kan seseman. Nah, seseman kita bacakan berarti kita masuk ke hadrat Nabi Muhammad. Bila sampai ke Nabi, sampai ke Allah. Bila sudah mentok ke Nabi, berarti hakikatnya sampai ke Allah Ta'ala. Kadang-kadang nur Nabi Muhammad itu kada dinding. Nur Nabi Muhammad itu hendak masuk ke mana aja kawa. Nur Muhammad itu hendak meliputi apa aja kawa. Nur Muhammad itu kada pernah didinding oleh anu. Lalu orang kada percaya lawan nur Rasulullah. Lawan kebesaran Nabi, lawan sir Nabi Muhammad, lawan apa tadi itu anu berkat Nabi. Kan banyak orang kada percaya mau itu. Masa nur Muhammad itu ada aja. Muha yang kami kada paham. Ini banyak orang itu bukan wow itu. Cobalah kita buliki bibir nama tadi pulang. Ada telepon bini enam. Nah. Nih telepon. Habisin lampihan lah kita. Kita ini yang penting-pentingnya aja. Makan, minum, berselawatan. Amploknya udah penting. Udah seamplok redo aja kada amplok. Isi yang penting. Nih. Ini HP ngarannya. Kita tulis SMS umpamanya kepada ayahnya Pak Haji Doni. Pak Haji Doni, I love you. Umpama. Tulis, itu tulisannya I love you. I love you. Tulisnya gitu kalau. Kan gitu. Iya, love you. Dibaca I love you. Tulis. Kita kirim kepada Pak Haji Doni. Padahal kita mengirim jauh padahal mulai Samarinda menuju ke berapa yang kita tempuh. Perjalanan di jalan itu kurang lebih 14 jam. Amun dijalani 14 jam. Dalam waktu kada sampai semenit kita mengantar I love you lewat sini sampai. Lah. Bandak sih. Kemudian Pak Haji Doni sini, ayahnya Pak Haji Doni pulang. Kada di sini anaknya. Di kamar. Imbah di kamar berkunci pulang. Gembok pulang. Iya masuk nang I love you itu masuk ke wadah kamar.
Malam Pak Idoni pulang sini, kada di kamar lagi, di WC pulang. Haharatannya. HP di kantong. Berapa kali kunci itu? Berapa kali? Iya masuk. Masuk. I love you bisa menembus berapa rumah, berapa jalan bisa menembus. HP-nya di kamar pulang, liwat manakah segini tuh masuk. Nang tulisan I love you tuh yang ditulisin dia nah di jalan-jalan ya. Ini ke wadah wali kuning umpamanya. Ya kan? Kalau yang ini bisa menembus, apalagi bacaan Quran, apalagi bacaan salawat. Saya pikirkan, apalagi bacaan salawat. Bacaan I love you kerja artinya tuh masuk. Apalagi Quran ada artinya. Kalam Rasulullah, apalagi Nur Muhammad. Mungkin ada paham kayak itu. Bujurlah. Ya kalau guru masuk ada. Kenapa orang wani memadahkan SMS, wani masuk kemana-mana? Kenapa kada wani memadahkan Nur Rasulullah, pembacaan Quran, pembacaan Fatihah untuk yang meninggal? Kenapa kada wani sampai? Ini orang meninggal di dalam kubur pian. Di kubur tuh ngeri, imba dimasukkan, dipeti, dipatak. Ya kah? Dijejak, disemen pulang. Kada awal kon. Wah, enggak. Kada apa-apa. Dijejak pulang kubur itu disemen. Bebanyu bahaya. Kayak apa nak sampai? Tapi dengan berkat Nur Rasulullah, berkat Al-Quran Nur Rasulullah, berkat salawat Nur Rasulullah, berkat kalam Nur Rasulullah, dikirim lawan yang meninggal sampai lain bidangnya, amun sudah mati lain bidang. Kada kau lagi I love you apelian, kada kau lagi. Lu pun dikirim I love you kada masuk. Ada bahari kisah. Orang penabuk kubur. Penabuk kubur ini rupanya mendengar di dalam kubur. Di dalam kubur membaca Al-Quran. Membaca Quran dalam kubur. Tidak ngari membaca Quran dalam kubur. Hebat. Beri tabok sekalinya apa? Radio tukang balik tinggal di situ. Radio tukang tabok tinggal di situ. Tepatak gitu. Ini nah harus kita. Jadi kisah ada jorong bahari. Ada maling nih lah. Maling nih kemana-mana ketahuan terus si maling nih kasana kamari si maling ini mencuntan radio buka kasana kamari dia dapat orang terus kamarnya beandah sekalinya malingnya tuli radionya berbunyi tuli ketahuan terus. Nah itu, nah jadi kita nang arwah nang kayak ini sampai, ini lain babnya lagi. Makanya orang mati kada kawa dihadiahi, nang kayak sangkis, capcay, ketupat, apalagi ini pengarangnya nih. Orang mati belinjo, jangankan orang mati, orang gigi nang ini kada kawa. Ini orang ompong kasihan kada begi disolongi kacang. Orang kada begigi, kait hanya sebiji gigi, diunjuki kacang, kini kada begigi kada begi, betagok itu, betagok. Nah jadi kita mengambil berkat barataan, jadi kita mengambil berkat, makanya kita alhamdulillah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini guru-guru kita melajari kita. Jadi ada bukan artinya mama matan bahari biblah, matan bahari nang bertahlilan, nang bahari itu nang salawatan itu belum ada lagi, belum ada HP. Ayo nomor takon nompian guru. Pian berapa tahun sudah mengenal HP ini? Paling 10-15 tahun. 15 tahunan mengenal HP ini.
bahari orang-orang bahari itu tahlil sampai sen. Ternyata wayahina kebukti ada nih. Kamal aja mengirim sampai. Orang bahaya hebat orang bahari itu. Nah oleh karena itu kita tahlil memang kayak ini dan kita yakin pada hari ini Syekh Saman melihat kita. Nur Syekh Saman sampai lawan kita barataan. Makanya kita yakin kita dikabulkan pada hari ini doa kita. Insya Allah kabul barang. Nang mana belum bahaji, mudah-mudahan Allah Taala hajiakan. Nang mana belum babini, mudahan dibiniakan Allah Taala. Nang mana garing, mudahan disehatkan. Nang mana apalagi itu ada hajat, Allah Taala kabulkan hajat. Habis ini kita mendengarkan kena Madihin. Itulah Madihin datang sudah. Nah Madihin, ya kalau datang sini alhamdulillah. Ini, nah itu jadi masalahnya adalah. Jadi kita mudah-mudahan kita dapat barokah barataan. Itu aja disampaikan pada hari ini. Kesimpulannya pembicaraan kita, jangan doakan sama-sama kita. Kesimpulannya pembicaraan kita pada hari ini, melihat Rasulullah di awak Saman, melihat berkat Nur Muhammad ada di awak para aulia, sehingga kita bila kita melihat wali di awak Nabi di awak wali itu kita insya Allah kada bakal terpisah lawan Nabi Muhammad. Hatta kita melihat Azrail, hatta kita melihat Munkar Nakir, hatta itu kada lain pandangan berkat Nabi semuanya itu. Semua itu berkat Rasulullah kada lain. Apa ya? Al-kaun isyarat wa antal al-kaun isyaratun wa antal maksud. Kaun ini semuaan isyaratnya karena isyarat yang dimana wujud Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Mau ada umur panjang, mudahan kita bisa berdapat lagi. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Mau ada umur panjang, mudahan kita bisa bertemu dengan Nabi. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Mau ada umur panjang, ya Allah, itu akan mudahan telah kesami. Hendak mana sudah kasihan. Kucing kurus mandi di papan. Mandi di papan. Kain jati. Badan kurus bukan tak makan karena hari-hari memikirkan wujudnya Nabi. Nah itu jadi sampaikan. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Wallahu alam bishawab. Minta hal minta ridha. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke sini kita bamadihinan. Maju. Mulai. Mana kawanan. Ya Rasyidi.